دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے 3 اہم خبریں۔ پہلی خبر یہ کہ حماس نے امریکہ اور اسرائیل کو مقابلہ کرنے کی سیدھی وارننگ دی ہے۔ دوسری خبر یہ کہ اسرائیلی پی ایم بنجامن نیتن یاہو نے غزہ میں جنگ کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے حماس کے سامنے ایک نئی شرط، ایک نیا پروپوزل رکھا ہے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ غزہ کے لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیغام بھیجا ہے کہ غزہ کو چھوڑنے کے بدلے وہ کیا کرنے کو تیار ہیں۔ چلیے ایک ایک کر کے بڑھتے ہیں آگے۔ آج ہے 7 فروری 2025۔ میں ہوں عادل خان آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد پول انڈیا۔ پہلی خبر سے کرتے ہیں شروعات۔ حماس کی ایک سینئر سورس نے ٹرمپ کے غزہ ڈسپلیسمنٹ پلان پر سخت وارننگ دی ہے۔ اس سورس کے مطابق اگر ٹرمپ یا اسرائیلی حکومت نے یہ پلان لاگو کیا تو ریجن بھر میں اس کے سنگین نتیجے دیکھنے کو ملیں گے، نہ صرف غزہ میں۔ عربی اخبار الشرق الاوسط نے بتایا ہے کہ حماس کے سورس کا کہنا تھا کہ no one can predict what might happen، یعنی کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس پلان کے نتیجے میں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ دراصل یہ حماس کی امریکہ سمیت اسرائیل کو سیدھی وارننگ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں کو صرف غزہ میں نتیجے بھگتنے ہوں گے، بلکہ پورے ریجن میں چاروں طرف سے امریکن فوجی اڈے، اس کی نیول فلیٹ اور پورا اسرائیل اور قبضے والے علاقے خطرے میں آ جائیں گے۔ ایک طرح سے یہ وارننگ کہتی ہے کہ پورا مڈل ایسٹ سلگ اٹھے گا۔ ٹرمپ کا جو پلان ہے وہ ہر روز کچھ نئی چیزیں لے کر آ رہا ہے اور اس پر ریئیکشنز بھی۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا کہ یو ایس غزہ کو کنٹرول کرنے اور وہاں کے اسلحہ یعنی کہ حماس اور اس کے ہتھیاروں کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ فلسطینی اتھارٹی اور حماس نے ٹرمپ کے اس پلان کو ہوسٹائل قرار دیا اور کہا کہ یہ ریجنل اسٹیبلٹی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ حماس نے یونائٹڈ اسٹیٹس ایڈمنسٹریشن سے اپنا پلان واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ یہ پلان اتنی آسانی سے امپلیمنٹ نہیں ہوگا جتنا آسانی سے امریکہ سوچ رہا ہے۔ یہ کوئی حلوہ نہیں ہے، یعنی امریکہ کو غزہ میں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عرب، اسلامی اور انٹرنیشنل کمیونٹیز نے بھی اس پلان کو ریجیکٹ کیا ہے۔ حماس کے سورس نے کہا کہ جو اسرائیل غزہ کی جنگ جیت نہیں سکا وہ ڈسپلیسمنٹ پلان بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکے گا۔ تم غزہ کی جنگ جیتتے تو لوگ تم پر یقین کر پاتے کہ تم 20 لاکھ لوگوں کو باہر نکال دو گے غزہ سے۔ آخر میں حماس نے کھل کر جو کہا وہ سننا چاہیے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اگر ٹرمپ یا اسرائیل نئے آکوپیشن کی کوشش کریں گے تو اس کا جواب ریزسٹنس اور فورس سے دیا جائے گا، یعنی طاقت سے اور مقابلے سے، یعنی مقابلہ ہوگا، پھر چاہے سامنے آئی ڈی ایف ہو یا امریکن فوج۔ نو ڈاؤٹ امریکہ کی آرمی، امریکہ کے ساز و سامان، ہتھیار موسٹ ایڈوانس، سب سے زیادہ مضبوط ہے امریکن فورس، اور اس کی وجہ سے اسرائیل کو بھی جو بم وغیرہ ملے اس سے اسرائیل بھی مضبوط ہے۔ کوئی نہیں ٹھہرتا اس ریجن میں ان کے آگے۔ لیکن پھر بھی غزہ کا ریزسٹنس موومنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ ذرا اسرائیلی پی ایم بنجامن نیتن یاہو کی نئی شرطیں بھی سن لیجئے۔ بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ کے ختم ہونے کا اعلان کر دے گا، لیکن اسے پہلے حماس کے لیڈرز کو غزہ چھوڑ کر دنیا کی کسی بھی ملک جانا ہوگا، اس کی گارنٹی چاہیے۔ یعنی اگر حماس کے لیڈر غزہ چھوڑ دیں تو نیتن یاہو جنگ بند کر دے گا، پورے طور پر سیز فائر ہے، پھر اینڈ آف دا وار ہو جائے گا۔ نیتن یاہو نے یہ پروپوزل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے پیش کیا ہے امریکہ میں۔ دونوں آپس میں ہی غزہ کھیل رہے ہیں، لے تو لے لے، لے میں لے لوں۔ خبر کے مطابق اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک نیا پلان دیا ہے جو غزہ وار کے خاتمے اور حماس کے سینئر لیڈرز کے ایگزائل ہونے پر مبنی ہے۔ ایگزائل مطلب دیش نکالا، یعنی وطن چھوڑ کر کہیں چلے جانا، مطلب تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پروپوزل سیز فائر ایگریمنٹ اور پرزنر ایکسچینج ڈیل کا کنٹینیوشن کا ایک حصہ ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مطلب پرزنر ایکسچینج ڈیل میں یہ بات طے تھی، یہ اسی کا حصہ ہے۔ اب یہ دعویٰ اسرائیل کی طرف سے ہوگا۔ اس ڈیل کی مین شرطیں کیا ہیں؟
वो समझ लीजिए, हमास के सीनियर लीडर्स को गजा छोड़ना होगा, ये कहा गया है कि ये डील की मेन शर्तें हैं। इजराइल, अब क्या पता हमास इस पे राजी हो गया हो, क्योंकि उसे जंग रुकवानी थी और बाकी कैदी आजाद करवाने थे। इजराइल को फिलाडेल्फी कॉरिडोर से हटना नहीं पड़ेगा। उसके पास जो फिलाडेल्फी एक्सेस है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, मिस्र की सरहद से लगता हुआ गजा का इलाका जो रफा का है, वहां पर आईडीएफ रहेगी, ये कहा गया, उसे लेवरेज मिलेगा। हाई प्रोफाइल पैलेस्टीनियन कैदियों के रिलीज को इंक्लूड किया जाएगा। अमेरिका के मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ मियामी में कतरी फॉरेन मिनिस्टर से सीज फायर का नेक्स्ट फेज डिस्कस करेंगे। इस बार कतर में बातचीत नहीं होगी। इस पर हमास का रिस्पॉन्स क्या है वो सुनिए। इजरायली ऑफिशियल्स का यह कहना है कि हमास सिविलियन गवर्नेंस छोड़ने को तैयार है, मगर अपनी मिलिट्री पावर या वेपन सरेंडर नहीं करेगा। यानी इजरायली ऑफिशियल्स ने दावा किया है कि हमास गजा का निजाम छोड़ देगा, कि हम नई एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, हाँ, लेकिन अल-कस्साम ब्रिगेड को डिसमेंटल नहीं करेगा, हथियार नहीं छोड़ेगा। वही तो ताकत है। हमास के लीडर्स का एग्जाइल होना मुश्किल नजर आ रहा है। वो अपना मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे, जो डील को रिस्क में डाल सकता है। यानी साफ है कि हमास हथियार नहीं डालेगा और इजराइल जंग वापस शुरू करेगा। ना हमास के लीडर गजा से जाएंगे, जंग वापस शुरू होगी। सारे होस्टेजेस सौंप देने के बाद हमास के पास वैसे भी मोल भाव करने के लिए, प्रेशर मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। हालांकि हमास के ऑफिशियल्स ने कहा है कि वो सेकंड फेज की बातचीत शुरू करने को तैयार है। इजिप्शियन मीडिएटर्स के साथ कायरो में मुलाकात के दौरान हमास ने अपना स्टांस साफ कर दिया था। हमास चाहता है कि मीडिएटर्स इजराइल को एग्रीमेंट के लिए पाबंद बनाएं और डील डिले ना हो। हमास की ये ख्वाहिश है, जबकि दुनिया को पता है कि इजराइल ने दुनिया में किसी की बात नहीं सुनी, यूएन की भी बात नहीं सुनी, आईसीजे के वारंट कटने की भी बात नहीं सुनी, उसके बाद भी अपने मूव को नहीं बदला। लेकिन हमास कहता है कि इजराइल को पाबंद बनाया जाए इस डील का, इस एग्रीमेंट का। अब जरा तीसरी खबर समझ लीजिए। गजा के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप का जो मंसूबा है उसे रद्द कर दिया है। गजा की जिंदा कौम का कहना है कि अपने घर छोड़ने से बेहतर है कि हम मलबे के नीचे जिंदा रहें। डोनाल्ड ट्रंप का गजा स्ट्रिप पर कब्जा करना और इसे उसकी आबादी से खाली करने का मंसूबा फलस्तीनियों में गुस्से का सबब बन गया है। वो पूरे अज़्म के साथ ये कह रहे हैं कि वो हर हाल में अपनी सरजमीन पर कायम रहेंगे, चाहे इसकी कोई भी कीमत उन्हें अदा करनी पड़े। जब वो कोई भी कीमत अदा करने की बात करते हैं तो वो बात करते हैं अपनी जान देने की। वो जानते हैं इससे ज़्यादा उनसे कोई कुछ भी वसूल नहीं सकता, सिर्फ उन्हें शहीद कर सकता है। तो ये थी वो 3 खबरें जो बताएं आपको। एक दो तस्वीर और दिखा देता हूँ। गजा में तूफ़ान और बारिश का आलम है सर, पढ़ते वक्त देख लेते हैं इसे लगा के। तो तूफ़ान और बारिश का आलम है, लोगों के लिए मुश्किल का सबब है। ये 2 तस्वीरें आप 2 वीडियो 2 विन में देख रहे हैं। एक तो आप देख रहे हैं कि लोगों ने अपने घर जो मलबा बन गए, इमारतें गिर गई हैं, उनके ऊपर अपनी मंढैया बना ली है, अपनी झोपड़ी सजा ली है, अपना टेंट तान दिया है। 3 फ़लस्तीनी झंडे भी तो लहरा रहे हैं। फ़लस्तीनी झंडे लहराते हैं तो उनका जोश पड़ता है। ये बता रहे हैं कि ज़मीन हमारी है, मुल्क हमारा है, इसका झंडा, इसका निशान ये है फ़लस्तीनी झंडा, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये लोग इस बारिश में, इस तूफ़ान में, जो आप वीडियो देख रहे हैं, दोनों बारिश और तूफ़ान में ये लोग अपने घर के मलबे पर रह रहे हैं, जिन्हें अपने घर के मलबे से भी इतनी मोहब्बत हो कि वो बारिश में भी कहीं छुपने का आसरा नहीं ढूंढ रहे हैं कि चलो गिरे हुए के नीचे चले जाएं। तो आप समझ लीजिए उनसे उनका मुल्क छुड़वाना कितना मुश्किल है। और दूसरी ये तस्वीर, वही कई टेंट हैं, कई कुछ हैं, लोग चादर तानकर और पॉलीथीन तानकर अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गजा में बाढ़ का और समंदर से आया पानी जो है वो घुस गया लोगों के टेंट्स के अंदर। इस ठंड के मौसम में समंदर के किनारे जब हवा चलती है और बारिश में वो हवा जो कई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहती है, सोचिए ठंड का क्या आलम होता होगा। सबके टेंट ख़त्म हो चुके हैं, उड़ गए, आप देख ही रहे हैं, सब मतलब बिखर गए। आज दुआ कीजिएगा इनकी मुश्किलें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं और इनके दुश्मन उनको अक्ल आ जाए। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।